बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती तो मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने शौकत शरीफ साहब। शौकत साहब मुबारक होए। कदी ईद है जी अज? अज हाँ जी, तुहाडी नज़र चो नहीं गुजरी कि वो अपना शुमाली वज़ीरिस्तान ईद का ऐलान कर दिता गया कल, उन्होंने उठाइयां तो चंद नजर आ गया। उन्होंने फिर चंद चढ़ाता वो पिछली एक काबू आंदा चंद चढ़ाने वाला दूजा शुरू हो जाता नहीं यार, सच खबर दे रहे तुसी मैनूं? खबर तो है, इतला तो यही है कि रात तक तो यही सन, उन्होंने शहादतां भी देतियां, उन्होंने अजे इजलास तलब होया नहीं, इजलास कल होना है रोज़ते हलाल कमेटी का। अच्छा, वैसे खासा ये जुरत कीती किन्ने? जाहिर है उत्थों दे वो जेड़े मौलवी हज़रात ने वही आम आदमी के उत्ते बेचारे की कौन सुनता जी इस मुल्क च? मौलवी वैसे तो इस मुल्क दे विच कोई भी किसी दी नहीं सुनता ते ये वैसे अनोखी चीज़ नहीं है जो यार वैसे खासा जो दीन एक है, ठीक है ना, ते जिन्ने भी मजहबी त्यौहार ने एक दिन च नहीं होने चाहिए, एक दिन च ही होने चाहिए ने, बल्कि चांदी ते तारीख साढ़े दोस्त ने मुफ्ती खालिद साहब वो माहिर फल्कियात ने और वो बकौल उन्होंने कहते हैं कि असी अगले कई 100 साल की भी चांदी तारीख पैदाइश और सारी तफसील दस सकते हैं, इतना मतलब सारा मामला नहीं। जो अगर इस तरह करेंगे ना और दस रहे हर साल मेरी पहले सुनो, अगर इस तरह करेंगे ना तो तुहानू पता कितने लोगों का रोजगार के उत्ते फर्क पै जाना। शौकत साहब गल है कि गल हाँ है जरूर है, साढ़े दीन के मामलात नाल भी मजहबी त्यौहारों नाल भी रोजगार तो जुड़िया होया है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इस तरह चंद चाढ़ना नहीं वैसे जे जिस तरह तुसी गल कर रहे हो चंद चढ़ाने की या चंद चढ़न की, वैसे तो इन्होंने चढ़ाया है, ठीक है ना। अगर देखे जाए तो साडा दीन एक है, साडा कलमा एक है, बेशक ठीक है ना। लेकिन जिन्ने भी फिरके ने कुरान पाक दे विच फरमान है कि तुम तो फरकेबाजी में मत पढ़ो, बिल्कुल ठीक है ना। तो बहुत सारे जेडे मजहबी बैरोक्रेट्स ने, वाह नाज़रीन तुसी तवज्जो दो, शौकत साहब ने लफ्ज बेख्याली से निकल गया है या कुछ सोच? नहीं मजहबी बैरोक्रेट्स कौन दे? नहीं ये मजहबी बैरोक्रेट्स नहीं, मैं इस वक्त कहना मजहबी बैरोक्रेट्स कि मैं इन्हें साबित कर सकता, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, मैं किसी भी फोरम पे साबित कर सकता। चलो फिलहाल नूरा कुश्ती के फोरम ते गल करांगे, लेकिन पहले ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਵਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਹਾਂ बैरोक्रेट्स होते ने मसला जिवें कि असैम्बली है, असैम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ बैरोक्रेट्स आवाम ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है ना, ठीक है ना, इंतजामिया या अफसरशाही ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ मुख्तलिफ फिरके बनेंगे, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी फलां फलां फलां, अच्छा, और ये चला रहे ने अपने अपने गुरुओं के विच चला रहे हैं, ठीक है ना। तो तुसीं उन्हें बैरोक्रेट्स नहीं कहोगे तो की कहोगे? गल तो बड़ी पते की कीती है नाज़रीन शौकत साहब ने, और मैनू हैरत भी हो रही है कि अज इन्होंने बड़ा कमाल शायद ईद के चंद हवाले नाल ज़्यादा खुश हो गए ने। अच्छा शौकत साहब असी अपने चंद हवाले नाल की मतलब मैं कल ईद कर रही यार नहीं, ईद तो शायद परसों हो गए या चौथ हो गए, जेड़ा मतलब वो जेड़ा तफसीलात सामने आईयां ने जुमे नू 14 मई नू मुमकिन है ईद का, जेड़ा माहिर फल्कियात ने दस्सिया, साइंस जेड़ा कह रही है। अच्छा, हुण तो खैर वो साडे मुफ्ती साहब भी नहीं रहे, हुण ते मतलब वो जेड़े चंद चढ़ के लथ भी जाता सी ते उदों तक अनाउंसमेंट ही नहीं सी हुंदी, तां याद ही होएगा क्योंकि इस टाइम बड़ा मुख्तसर जिहा दुरानिया होंदा। वैसे बैरोक्रेट्स जेड़ा मैं मजहबी बैरोक्रेट्स कहने मैनूं छोटा लफ्ज लगे। अच्छा, अजे छोटा है
ਇਹ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਫਰਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਔਲ ਫੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਯਾਰ। ਸਮਝ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਤਬਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਚੰਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਈਦ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਲਾਲਾਮੀਨ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਲੋ ਅਰਬੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਲਾਲਾਮੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੇਟ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਫਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਫਤਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਈਦ ਬੜੀ ਫਿੱਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। देखो मेरी गल सुनो, यकीन करो ख्वाजा साहब, अगर मुल्की हालात ठीक हो ना या साढ़े दिल साफ हो,
ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਫਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। दुरुस्त। ठीक है ना। एक है कि एक तो कोरोना वो आलमी एक मसला है, ठीक है। दूसरा सानू मुख्तलिफ कोरोने चिमड़े हुए हैं। नाज़रीन तुसी मैं भी महसूस कर रहा और मैंने पूरी उम्मीद है कि तुसी भी महसूस कर रहे होवोगे कि आज ते माशाल्लाह 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 जी शौकत साहब। नहीं ये तुसी तंग कीती या दाद दी? शौकत साहब ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਦ ਸਮਝਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਨਾਮ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਚੜਾਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨੀ ਚੰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਸ ਵਬਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇੰਦਾ ਈਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ